सत श्री अकाल दोस्तों, प्रोग्राम अखबारी सत्थ लैके एक बार फिर मैं हाज़र हाँ। बठिंडे का दादी पोती पार्क दे विच सत्थ ते सत्थ वाले साथी अज 28 अगस्त 2020 तो गल फिर उत्थे हुंदी है कि असी कुछ सीखना हुंदा, कुछ सिखाना हुंदा, कुछ चिंतावां हुंदियां, कुछ चिंतन हुंदा, क्योंकि जिस समाज असी रहने आ तो उस समाज दे विच की हो रहा की नहीं हो रहा ये चर्चा फिर चलती है। क्योंकि मैं हमेशा गल करदा ना कि साडे जिहड़े भरा ने वड्डे ने कुछ अंकल ने जिवें इन्हां दे आपो अपने एक्सपीरियंसिस ने तो साडी जिहड़ी नौजवान पीढ़ी जिन्हां दे मोढियां दे उत्ते इस देश दे भार है, भविख उन्हां ने बनाना इस देश का, तो उन्हां नूं कोई ना कोई सिक्ख्या ही मिलेगी। यही कोशिश हुंदी है इस प्रोग्राम की कि असी रल मिल के कोई इस तरह की गल करिए जिहड़ी समाज दे विच पॉजिटिविटी लैके आवे तो उस पॉजिटिविटी के सहारे ही असी इस सारे हिंदुस्तान, खासकर मैं हिंदुस्तान की गल करा तो पॉजिटिविटी आएगी। बारिश शुरू हो रही है, कोई गल नहीं, आप देखते हैं अगे जाके हो सकता सानू बह के कोई इंटरव्यू करनी पवे, पर आ जाओ बारिश तो थोड़ा पासे होइए। अच्छा देखो मींह पैना शुरू हो गया सी तो असी फिर एक शैल्टर च आ गए नूं कह लीए तो शैल्टर जिंदगी दे विच बहुत जरूरी है, क्योंकि ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ आशीर्वाद वो भी एक शैल्टर ही ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ आशीर्वाद लैके ही ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, कुछ सिखना तो कुछ सिखाना। अंकल तुसीं खड़े के हो गए बह जाओ तो तारुफ है ਜਿਹੜਾ हमेशा इंट्रोडक्शन है वो जरूर होंगी है कि असी करवानी है। सब तो पहला अरे मालिक हो जी, की शुभ नाम? करनैल सिंह। सरदार करनैल सिंह जी। बलदेव सिंह मान। सरदार बलदेव सिंह मान। गुरदेव सिंह कोटफता। दर्शन सिंह। हरिंदर सिंह चोपड़ा जी। वीरविंदर सिंह। कुलदीप सिंह। ये वो भरा ने ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ पार्क दादी पोती पार्क च आते हैं, सैर होंदी है, एक्सरसाइजा होंदियां, उस तो बाद फिर बैठा जाता, बैठ के चर्चा होंदी, अखबार पढ़ी जाती तो उन्हां उत्ते गलबात होंदी। सरदार कुलदीप सिंह, अज किहड़ी खबर ते तुसीं चर्चा करना चाहोगे? सत श्री अकाल जी। इस तरह जी अज मौसम बड़ा सुहावना है। पिछले दिनों के तो काफ़ी गर्मी रही है, पर हुण बारिश का मौसम हो गया तो मौसम बदलना शुरू हो गया, बहुत वधिया मौसम है। दूजी गल यह भी जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब के सरूप घटे सीगे वो काफ़ी दिनों का कन्फ्यूजन चल रहा सी, काफ़ी वो जाँच हुई होर इस तरह भी बहुत माड़ी गल हुई है, मंदभागी है। वो स्टाफ है जिहड़ा जिम्मेवारी वाली थां ते लाया है, असीं उन्होंने जिम्मेवारी नहीं निभाई तो एक धार्मिक अकीदे वाली गल है भी हुण उहदी जाँच हुई है, थोड़ी थोड़ी कार्रवाई भी हुई है, पर यही जी गल होनी नहीं चाहिए। जिहड़े भी उस थां ते तैनात है बंदे वो जिम्मेवारी नाल समझने का मैसेज बड़ा गलत जाता है समाज दे विच। बिल्कुल देखो की हुंदा कि साडियां जिन्नियां भी भावनावां ने वो धर्म नाल बहुत जुड़ियां हुंदियां ते किसी दे भी धर्म नूं कोई भी माड़ा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि असी ये धर्म ग्रंथ जिहड़े हुंदे इन्हां तो बहुत कुछ असी सिखते हैं तो जिहड़ी चीज़ तो असी कुछ सिखते हैं तो वो कभी माड़ी नहीं हो सकती तो उहदे नाल कुछ माड़ा भी नहीं होना चाहिए। की कहना चाहते अंकल तुसीं? सब तो पहले तो सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। उस तो बाद मैं महसूस करदा दिलों ला के कि साडे बठिंडे दे विच आ जिहड़ा अपॉर्चुनिटी है, मौका है, असी बोलते हैं तो चैनल ते आ जांदा, सारी दुनिया नूं कोले न्यूज़ जाती है। एक बहुत वड्डी इंप्रूवमेंट है बठिंडे की। मैं तो यही कहांगा कि असी जो भी हैं, जिथे भी हैं, जिवें भी हैं, अपने आप नूं साफ करिए, अपने आप नूं अंदरों साफ करिए। सानू जिथे असी बैठिए बैठने वाला महसूस करे कि थोड़ा बहुत पीस है, ट्रैंकुअलिटी है। असी बोलीए तो उहदे चों प्यार आवे। असी मतलब ਜਿਹੜੀ भी ड्यूटी करते हैं, जे असी धार्मिक ड्यूटी करते हैं, गवर्नमेंट ड्यूटी करते हैं, रिटायर हो गए हैं तो घरें ड्यूटी करते हैं, जिथे भी हैं उत्थे असी अपने आप विच एक्सीलेंस लेके आइए तो ताकि अगर ये चीज़ हो जाए, चीफ मिनिस्टर अपनी ड्यूटी करे, चौकीदार अपनी ड्यूटी करे, साफ करने वाला मैनेजमेंट करने वाला अपनी ड्यूटी करे तो सफाईदार अपनी ड्यूटी करे, तो मेरा ख्याल है थिंग्स कैन टेक सम शेप रादर दैन कि सारे ही सारिਆਂ ਨੂੰ क्रिटिसाइज करी जाने हैं, अल्टीमेटली कुछ पल्ले नहीं पैंदा। अंकल की गल जी देखो उही गल होंदी कि असी कुछ सीखना की है। ये कहते हैं असी सारिਆਂ ਨੂੰ क्रिटिसाइज करी जाने हैं, वाकई असी कोशिश ये करिए किसी ਨੂੰ क्रिटिसाइज करन तो पहला असी अपने आप ਨੂੰ सुधारीए। असी अपने आप ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਧਰਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਖਬਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਲ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰੂਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਮਨ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਬੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਧਾਰਾ 144 ਵੀ ਤੋੜ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਵੀ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਬਲਿਕ ਪੂਰੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਧਾਰਾ 144 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਡੇਲੀ ਸਰਕੂਲਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜੀ ਬੰਦੇ ਗਏ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ? ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਫਾਲੋ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰੂਲ ਤੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਛੱਡ ਯਾਰ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਖੂਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰੀ ਸੱਤ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਰੋਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ 10 ਦੇਸ਼ ਐਸੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਖ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ 20,000 30,000 ਇੰਨੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੇ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਕਾਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਂ ਸੂਟਡ ਬੂਟਡ ਪੂਰਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸੰਤ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਕਦੇ ਤੂੰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ ਨੇ ਕਰੇ? ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਂਜਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾਂਜ ਲਈ ਦੇਖ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਂਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਂਜੀਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਭਲਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜੰਮਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਈਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓਗੇ? ਸਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 100% ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। 100% ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦੂੰ, ਗਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਇਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਆਪਦੇ MLA ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂ, ਕਿਉਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਬੇਦੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਰਾਮ ਦੇ ਗਾਂ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਵ ਤੇ ਕੁਸ਼ ਤੇ ਰਾਮ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੋ ਜਾਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਸੋਢੀ ਬੇਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਉਹ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਤ ਕਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਬਣ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਸਾਡਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰ ਕਮਾਓ। ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਝਾੜਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਾਂਹ ਆਗੂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੈਰ ਫੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਸਾਡੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਅਖਬਾਰੀ ਸੱਥ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਪੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਵੀ ਧਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਵਧਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ, ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੂਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ? ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ 6:15 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਂਗਾ ਜੀ, ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਸੀਟੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਚੱਕੋ ਛੇਤੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਆਪਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਚੱਕੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹਦੀ 6:15 ਵਜੇ ਅਜੇ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਪਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੀ ਬਣੂ? ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਜੀ ਕਰਫਿਊ ਲਾਦਾ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ? ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ। ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਆਪਦਾ ਪੇਟ ਫੇਰ ਹੀ ਪਾਲੂ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪਾਲੂਗਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਦੂਰ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੜਕੇ ਵੀ 4 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਾਕਈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ ਯਾਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਗਰਮ ਮਸਲਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਤਲਬ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੀਸ ਆਈ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਣੀ ਕੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ 130 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਵੀ ਇਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਦੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਵੀ ਇਹ ਭਲਾਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਇਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਡਾਰਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਖਾ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ, ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਅਤੇ ਸੋਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਧਰਮ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸੇ ਪਰਵਰਦਗਾਰ, ਉਸੇ ਰਾਮ, ਉਸੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਯਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪ ਚਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਘਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਮੋਢੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਵੇ ਉਹ ਮੌਤ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭੋਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, 60 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ, ਨੂੰਹ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਖ ਲੂਗੀ। ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੱਥ ਓਪਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।